ہوش آیا تو سب کچھ سفید تھا۔ آنکھوں کے سامنے روشنی چبھ رہی تھی۔ ارد گرد مشینوں کی آوازیں، بپ بپ کرتی لائٹس اور سانسوں کی نلکی۔ حیا نے کوشش کی کہ بول سکے مگر لب خشک تھے۔ اسد، کوئی جواب نہیں۔ ایک نرس دوڑی آئی۔ میڈم، آپ جاگ گئی ہیں، آرام کریں، ابھی بات نہیں کریں۔ مگر حیا کے اندر ایک بے قراری تھی۔ میرے شوہر کہاں ہے؟ امی ابو کہاں ہے؟ نرس نے نظریں جھکا لیں۔ ڈاکٹر آ رہے ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے۔ دروازہ کھلا۔ ڈاکٹر کامران اندر آئے۔ وہی اسپتال جہاں حیا خود کام کرتی تھی، اب اس کی اپنی کہانی وہیں لکھی جا رہی تھی۔ انہوں نے گہرا سانس لیا۔ حیا بیٹا، آپ کو یاد ہے کیا ہوا تھا؟ اس نے مدھم آواز میں کہا۔ ہم سب گاڑی میں تھے، پھر بس شور تھا۔ ڈاکٹر کی آنکھوں میں دکھ تھا۔ حادثہ بہت شدید تھا بیٹا، گاڑی بری طرح ٹکرا گئی تھی۔ اسد، آپ کے والد اور والدہ کسی کو موقع نہیں ملا۔ الفاظ ختم ہو گئے، دنیا تھم گئی۔ حیا کا جسم کانپنے لگا، دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو گئیں۔ نہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ سب ٹھیک ہے نا؟ ڈاکٹر کامران نے اس کا ہاتھ تھاما۔ وہ چلے گئے بیٹا، مگر آپ بچ گئیں، شاید اس لیے کہ آپ کو جینا تھا، ان کے لیے۔ حیا کے لب کپ کپانے لگے۔ میں کیوں بچ گئی؟ مجھے بھی جانا چاہیے تھا۔ پھر وہ روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ اگلے کئی دن حیا اسپتال میں زیر علاج رہی۔ چہرے پر پٹی، بازو میں پلاسٹر، جسم زخموں سے بھرا ہوا۔ مگر سب سے گہرا زخم وہ تھا جو نظر نہیں آیا تھا، جو دلوں کے بیچوں بیچ لگا تھا۔ نرسیں آتی جاتی، دوست تیمارداری کو آتے، مگر وہ بس ایک ہی نام پکارتے پکارتے سو جاتی، اسد۔ راتوں کو جب سب سو جاتے، وہ چھت کو دیکھتی رہتی۔ اسپتال کے کمرے کی خاموشی میں کبھی کبھی اپنے سانسوں کی آواز بھی بوجھ لگنے لگتی۔ تم نے وعدہ کیا تھا ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے، تم گئے کیسے؟ 40ویں کے دن جب حیا پہلی بار اسپتال کے صحن میں نکلی، دھوپ چبھ رہی تھی، مگر وہ اندر سے سرد تھی۔ ڈاکٹر کامران نے پاس آ کر کہا، حیا، تم واپس آؤ اسپتال میں، زندگی تمہیں روکنے کے لیے نہیں بچائی گئی۔ وہ خاموش رہی۔ تم زندہ ہو اس لیے کہ تمہیں اوروں کو جینے کا حوصلہ دینا ہے۔ اسد کو خوشی ہوتی اگر تم ہار جاتی۔ حیا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ نہیں، وہ کبھی یہ نہیں چاہتا تھا۔ تو پھر اٹھو، اس کے خوابوں کو اپنی ہمت بنا لو۔ حیا نے آہستہ آہستہ خود کو سنبھالنا شروع کیا۔ فزیوتھراپی کے دنوں میں وہ ہر قدم درد کے ساتھ اٹھاتی، مگر ہر قدم کے ساتھ دل میں ایک دعا کرتی، یہ قدم اسد کے نام۔ چند مہینوں بعد وہ اسپتال واپس آئی۔ سب نے حیرت سے دیکھا، وہی حیا مگر بدل چکی تھی، خاموش، مضبوط اور اندر سے جیسے فولاد کی بنی ہوئی۔ اب وہ ہر مریض کے چہرے میں
اپنے کھوئے ہوئے رشتوں کا عکس دیکھتی۔ کبھی کسی باپ کو دیکھ کر اس کے دل میں اپنے والد کا درد جاگتا، کبھی کسی شوہر کی بے چینی دیکھ کر وہ اسد کو یاد کرتی، مگر وہ ٹوٹی نہیں، وہ اپنے زخموں کے ساتھ جینا سیکھ چکی تھی۔ رات کے وقت وہ بیلکنی میں جا کر بیٹھتی، چاندنی میں ایک کپ چائے سامنے رکھتی، خالی کپ، اسد کے لیے۔ دیکھو، میں نے تمہاری پسند کی چائے بنائی ہے، بس تم نہیں آئے۔ ہوا ہلکی سی چلتی، جیسے کہیں سے کوئی جواب آتا ہو۔ اسد اور اس کے والدین جا چکے تھے، مگر حیا اب بھی ان کی محبت کے سائے میں جی رہی تھی۔ اس کا دل ابھی زخموں سے بھرا تھا، مگر کہیں دور تقدیر نے ایک نیا موڑ لکھنا شروع کر دیا تھا۔ اسپتال کے کوریڈور میں ہلکی سی چہل پہل تھی، نرسیں دوڑتی پھرتی تھیں، مریضوں کے لواحقین فکر مند چہروں کے ساتھ بیٹھے تھے، مگر ایک کمرہ ایسا بھی تھا جہاں خاموشی بولتی تھی، حیا کا دفتر۔ کمرے کے دروازے پر ابھی تک وہی نیم پلیٹ لگی تھی، ڈاکٹر حیا اسد۔ نام وہی تھا، مگر وہ اسد اب محض ایک یاد بن چکا تھا۔ حادثے کے بعد کئی مہینے گزر گئے تھے۔ حیا جسمانی طور پر تو سنبھل گئی تھی، مگر روح اندر سے چکنا چور ہو چکی تھی۔ کبھی کبھار راتوں میں اچانک جاگ جاتی، ہاتھ آگے بڑھا کر دیکھتی، جیسے ابھی اسد کو چھو لے گی، مگر خالی ہوا تھی۔ دن گزرتے گئے، وہ اپنے والدین کے بغیر گھر میں اکیلی تھی۔ کچھ دن سب نے دلاسا دیا، پھر رفتہ رفتہ سب اپنی زندگیوں میں لوٹ گئے، مگر ایک شخص تھا جو بار بار دروازہ کھٹکھٹاتا، ڈاکٹر کامران۔ ڈاکٹر کامران اسپتال کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ، عمر میں 50 کے قریب، نرم لہجے والے مگر مضبوط شخصیت کے مالک۔ انہوں نے حیا کو تب سے جانا تھا جب وہ ان کے انڈر ٹرینی تھی۔ حادثے کے بعد جب حیا نے اسپتال چھوڑ دیا، وہ کئی بار خود اس کے گھر گئے۔ ایک دن انہوں نے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا، بیٹا، تمہارا زخم گہرا ہے، میں سمجھ سکتا ہوں، مگر اسد چاہتا تھا کہ تم دوسروں کے زخم بھرو۔ تمہارا ٹھہر جانا اس کی یاد کے ساتھ انصاف نہیں۔ حیا نے ہلکی آواز میں کہا، ڈاکٹر صاحب، میں اب خود کو نہیں پہچانتی۔ تو خود کو پھر سے پہچانو، مگر اسپتال واپس آؤ، تمہارے مریض تمہیں یاد کرتے ہیں۔ یہ وہ دن تھا جب اس کے دل میں پہلی بار ہلکی سی روشنی چھلکی۔ واپسی کا پہلا دن مشکل تھا۔ نرس شائستہ نے مسکرا کر کہا، ڈاکٹر صاحبہ واپس آ گئی ہیں، اب وارڈ میں رونق ہوگی۔ حیا نے مسکرا کر ہلکا سا سر ہلایا۔ وہ مسکراہٹ عجیب تھی، جیسے چہرہ ہنس رہا ہو مگر آنکھیں رو رہی ہوں۔ ڈاکٹر کامران نے اسے آفس میں بلا کر کہا، میں چاہتا ہوں تم اپنی ماسٹرز ڈگری شروع کرو، ریسرچ میں لگ جاؤ۔ ذہن مصروف رہے گا تو دل بھی سنبھلے گا۔ حیا نے انکار کیا، مگر پھر ان کے اصرار اور ساتھ کے باعث ہاں کر لی۔ وہ جانتی تھی شاید یہی اسد چاہتا۔ وقت گزرتا گیا۔ اسپتال کے کولیگز نعمان اور سارہ اب اس کی زندگی کا سہارا بن گئے۔ نعمان اکثر ان کی کافی میز پر رکھ کر کہتا، ڈاکٹر صاحبہ، اب یہ چپ رہنے والی فیس ختم کریں، مریضوں سے پہلے ہمیں علاج کی ضرورت ہے۔ سارہ ہنستی،
हाँ, अगर तुम ना हंसो तो अस्पताल का आधा अमला बीमार लगने लगता है। आहिस्ता आहिस्ता इनकी बातों ने हया के चेहरे पर जिंदगी लौटा दी। वो अब हंसती थी, बातें करती थी, मरीजों के बच्चों के साथ खेलती थी, मगर इसके अंदर का खिला वो खामोश सा दुख अब भी कहीं दुबक कर मौजूद था। हर रात वो बैल्कनी में बैठती, असद की तस्वीरें देखती और आहिस्ता से कहती, मैं ठीक हूं असद, देखो तुम्हारी हया अब फिर मुस्कुरा सकती है। फिर वो मुस्कुराहट फैलती, मगर आंखों में चमक की जगह एक खामोश चमकदार नमी आ जाती। डॉक्टर कामरान इसे अक्सर कहते, बेटा तुम्हारी मुस्कुराहट दूसरों के लिए दवा है, मगर याद रखो अपने जख्म भी मरहम मांगते हैं। हरिया हमेशा कहती, सर मेरा मरहम अब यादों में है, मैं बस इन्हें खुश रखना चाहती हूँ जो मेरे आस पास हैं। और यही सच था, वो अब सबकी पसंदीदा बन गई थी, हंसती मुस्कुराती, मददगार, नरम मिजाज, मगर किसी को इल्म नहीं था कि जब रात गहरी होती है तो वही मुस्कुराती लड़की अपने तकिए में आंसू छुपाती है। कुछ महीनों बाद वो फिर अपने रिसर्च पेपर पर काम करने लगी, मास्टर्स की क्लासेस लेने लगी। डॉक्टर कामरान अक्सर कहते, मैंने बहुत कम लोगों को देखा है जो दुख को इतने वक़ार से जीते हैं। तुम असद की याद का हक अदा कर रही हो। हया ने एक रोज मुस्कुराकर जवाब दिया, शायद मोहब्बत खत्म नहीं होती, सिर्फ शक्ल बदल लेती है। अब वो मेरे काम में है, मेरी मुस्कुराहटों में और इन लोगों में जिन्हें मैं बचाती हूँ। वो अब डॉक्टर हया असद कहलाने में फख्र महसूस करती। लेकिन रात के किसी लम्हे जब वो तन्हा होती तो दिल में एक सरगोशी अब भी गूंजती, हया तुम मेरी सबसे बड़ी कामयाबी हो। ये असद की आवाज थी, जवाब सिर्फ दिल के अंदर से आती थी, मगर हमेशा जिंदा रहती। कराची की शाम ने आज कुछ खास रंग ओढ़ रखे थे। सड़कों पर गाड़ियों का शोर, मॉल के इर्द गिर्द चमकती रोशनियों की झुरमट और हवा में नमी का वो खालिस लम्स जो समंदर के करीब शहरों में होता है। लोगों के चेहरों पर थकन भी थी और चहल पहल भी। इसी हुजूम के बीच एक सिल्वर गाड़ी निहायत नरमी और महारत से पार्किंग एरिया से निकल रही थी। इस गाड़ी में थी हया, सफ़ेद शर्ट, नीले दुपट्टे और चेहरे पर वो नरमी जिसमें ज़ब्त छुपा था। इन 5 सालों ने इसे बदल दिया था। अब वो वही हया थी जो हंसती थी, बातें करती थी, सबके साथ घुल मिल जाती थी, लेकिन इसकी हंसी के पीछे एक थका हुआ दिल छुपा था। अस्पताल के दिन, खोए हुए रिश्ते, वो सब दुख अब चेहरे से मिट गए थे, मगर दिल के अंदर अभी भी सांस लेते थे। दफ्तर में सब इसे डॉक्टर हया दी एनर्जी हाउस कहते थे। हमेशा मुस्कुराती, सबकी मदद करती, किसी के चेहरे पर गम देखना इसे बर्दाश्त ना होता। इसने दर्द छुपाने का हुनर सीख लिया था, ऐसा हुनर कि कोई इसे देखकर भी ना कहे कि ये लड़की कभी टूटी भी थी। पार्किंग से बाहर आते ही एक तेज मोड़ आया। सामने से आने वाली गाड़ियों का रश, पानी से भरी सड़क और एक लम्हे की उलझन, मगर हया ने स्टीयरिंग मजबूती से थामा, रफ्तार कम की और गाड़ी को बड़े एतमाद से मोड़ दिया। चेहरे पर इत्मीनान, आंखों में सुकून, जैसे ये अमल सिर्फ ड्राइविंग नहीं
बल्कि जिंदगी के इम्तिहान का एक और सवाल हो जिसका जवाब वो खूबसूरती से दे चुकी हो। हया के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट उभरी, वो मुस्कुराहट जो असद की यादों से पैदा होती थी, जैसे वो कहीं आसमान से देखकर कह रहा हो, गुड जॉब हया। इसी लम्हे सामने सिग्नल पर एक सया रेंज रोवर आकर रुकी। गाड़ी के अंदर बैठा शख्स अपना फोन साइड पर रखकर बाहर देख रहा था। वो था असफंद शाह। वो अपनी गहरी नजरें सामने के मंजर पर जमाए बैठा था। बस एक लम्हे के लिए इसका जहन रुक सा गया। वो लड़की, ना कोई खास बनाव सिंगार, ना कोई चमक दमक, लेकिन जिस अंदाज से उसने गाड़ी संभाली थी, जिस ठहराव के साथ उसने भीड़ को काबू किया था, वो किसी तरह इसके अंदर उतर गया। असफन ने अपनी घड़ी पर नजर डाली। मीटिंग खत्म हो चुकी थी। दफ्तर वापसी में चंद मिनटों का फर्क पड़ना कोई मसला नहीं था। इसने अपने ड्राइवर से कहा, अहमद, इस गाड़ी के पीछे चलो। हाँ, वही सिल्वर वाली। ड्राइवर ने चौंक कर पूछा, सर, आप जानते हैं कौन है? असद ने नजरें सामने रखते हुए कहा, नहीं, पर शायद जानना चाहता हूं। रेंज रोवर ने हया की गाड़ी का फासला बरकरार रखा। हया को एहसास भी न था कि कोई इसके पीछे आ रहा है। वो रेडियो पर चलते हल्के गाने के साथ हम आहंग थी। गाड़ी के अंदर खुशबू हल्की सी वेनिला की थी, जैसे वो खुद भी किसी नरम खुशबू का हिस्सा हो। असफन के लिए ये सब नया था। वो कभी इस तरह किसी अजनबी में दिलचस्पी नहीं लेता था। इसकी जिंदगी में लोग सिर्फ दो जमरों में थे, कारआमद या गैर जरूरी। और ये लड़की, जिसका नाम तक नहीं जानता था, ना इसके किसी फायदे से जुड़ी थी, ना किसी मंसूबे से, फिर भी दिल अजीब तरह से इसके ताक़ुब पर राजी था। चंद मिनट बाद हया की गाड़ी एक कैफे के बाहर रुकी। वो आराम से उतरी, बैग कंधे पर लटकाया और फोन पर किसी दोस्त से बात करती हुई अंदर चली गई। असफन ने रेंज रोवर रोक दी। ड्राइवर ने आहिस्ता से पूछा, सर, रुकना है यहाँ? इसने गर्दन मोड़कर कैफे की तरफ देखा, फिर नजरें हटाकर बस इतना कहा, नहीं, चलते हैं। गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ी, मगर इसके दिल में वो लम्हा रुक गया। वो सादा सी लड़की जो अपनी गाड़ी की तरह अपनी जिंदगी भी ठहराव से चला रही थी। रास्ते भर वो खुद से उलझता रहा। ये पागलपन है असफंद, तुम्हें इससे क्या लेना देना? मगर अगले लम्हे वो खुद ही कहता, पता नहीं, मगर इस लड़की में कुछ तो था, कुछ ऐसा जो बरसों बाद दिल ने महसूस किया है। रात को वो अपनी स्टडी में बैठा, लैपटॉप बंद करके कुर्सी के पीछे झुक गया। खिड़की के बाहर अंधेरा फैल चुका था। नीचे शाहराहों पर रोशनियों की कतारें थीं। इसके जहन में बार बार वही मंजर लौट रहा था। वो सिल्वर गाड़ी, वो पुरसुकून चेहरा, वो नरमी, वो एतमाद। इसने खुद से धीरे से कहा, कौन थी वो? उधर दूसरी तरफ हया कैफे से निकलते हुए अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक में मसरूफ थी। किसी ने कहा, हया, आज तुम बहुत खुश लग रही हो। वो मुस्कुराई, मगर इस मुस्कुराहट के पीछे वही पुराना दुख छुपा था। खुश रहना भी तो एक जिम्मेदारी है ना? इसने हल्के लहजे में जवाब दिया। शहर के दो मुख्तलिफ किनारों पर दो लोग अपनी अपनी तन्हाइयों के दरमियान एक लम्हा बांट चुके थे। बेनाम, बेइरादा,
مگر قسمت کی لکیر میں لکھا ہوا۔ کہانی کا اگلا حصے کے لیے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کہانی کا اگلا حصہ مس نہ کریں۔